संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का किया शुभारंभ। कहा, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के प्रति गंभीरता दिखाने का वक्त। अब से थोड़ी देर में तापी के व्यारा में रखेंगे हजारों करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ केवड़िया में हुई द्विपक्षीय बैठक। दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। रोजाना 2000 मीट्रिक टन कूड़े का होगा निस्तारण। महाराष्ट्र के अलीबाग में एक कंपनी के गैस टरबाइन यूनिट के कूलिंग प्लांट में भीषण विस्फोट। 3 लोगों की मौत जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल। रूस के लगातार हमलों के बीच यूक्रेन में और गहराया बिजली का संकट। आज दिन भर के लिए बंद हुई आपूर्ति। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन संकट के कारण रूस पर लगाए नए प्रतिबंध। और डेनमार्क ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंगापुर के लो कीन से होगी किदाम्बी श्रीकांत की भिड़ंत। पुरुष एकल के अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन का सामना एचएस प्रणॉय से। महिला युगल के अंतिम 16 में भी भारतीय शटलर पेश करेंगे अपनी चुनौती। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में गुजरात के तापी में 1970 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास पहलों की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा सापुतारा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की सड़क के सुधार के साथ ही संपर्क रहित मार्गों के निर्माण का भी शिलान्यास करेंगे। जिन अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी उनमें तापी और नर्मदा जिलों में 300 करोड़ रुपए से अधिक की जलापूर्ति परियोजनाएं भी शामिल हैं। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तापी, नर्मदा और सूरत जिले की 2000 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सापुतारा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली सड़क को 10 मीटर चौड़ा करने का कार्य शुरू होगा। तापी और नर्मदा जिले में जलापूर्ति से संबद्ध 4 कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा, जबकि सूरत और तापी जिले में ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के 11 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण गुजरात के तापी, नर्मदा और सूरत जिले में जलापूर्ति की योजनाओं तथा ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से हमारा सापुतारा जो हमारा यहाँ हिल स्टेशन है, तो उसके बीच में एक लिंक रोड जो बनने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण रोड है। वो इससे कनेक्टिविटी एकदम नजदीक हो जाएगी। भाजपा के आदिवासी सांसद प्रभु वसावा प्रधानमंत्री मोदी को आदिवासियों को सम्मान देने के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ट्राइबल समाज के लिए जिस तरह से मोदी जी ने 2014 में देश का बागडोर संभाला, इसके बाद ट्राइबल समाज को जो प्रतिनिधित्व दिया है, मेरा ये लोकसभा में 2nd टर्म है और मैं मोदी जी के नेतृत्व में मुझे लोकसभा में काम करने का जो मौका मिला, मैं मेरा अहोभाग्य समझता हूँ। मैं धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ। आदिवासी बहुल क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। अच्छा लग रहा है आने वाले यहाँ पे, बहुत खुशी लग रही है। पहली बार मिलेंगे, पहली बार देखेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी बहुत हो रही है। सापुतारा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 237 किलोमीटर लंबे मार्ग पर पहले चरण में 92 किलोमीटर लंबाई की सड़क पर कार्य किया जाएगा। इस सड़क के समुचित रूप से विकसित होने के बाद पर्यटक सापुतारा, शबरी धाम, उकाई डैम, देवमोगरा और झरवाणी जलप्रपात जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पर्यटन स्थलों का लुत्फ उठाते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंच सकेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार में वृद्धि के साथ ही महाराष्ट्र की सीमा से सटे गांवों के साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। तापी जिले के सोनगढ़ से राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज के लिए। और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वाकांक्षी मिशन लाइफ को प्रधानमंत्री ने आज केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ ग्लोबली लॉन्च किया। इस अवसर पर मिशन लाइफ का लोगो, टैगलाइन और डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया। इस अवसर पर फ्रांस, अर्जेंटीना सहित
कुल 11 देशों के प्रमुखों ने अपने वीडियो संदेश के जरिए जलवायु परिवर्तन की चुनौती को देखते हुए मिशन लाइफ की अहमियत को बताया और भारत को शुभकामनाएं दी। वहीं सभी ने कार्बन उत्सर्जन की कटौती के लिए प्रतिबद्धता भी जताई। मिशन लाइफ की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से बचने के लिए छोटी छोटी आदतों में बदलाव का आह्वान किया था। नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी जलवायु की चुनौती के प्रति हर एक व्यक्ति अगर जिम्मेदारी भरा रवैया अपनाए तो बहुत हद तक पर्यावरण सेहतमंद हो सकता है। ये इस सोच के साथ हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, हमारी नदियां सूख रही हैं, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं और ये बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। लोग खुद महसूस करने लगे हैं कि एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समुदाय के तौर पर उन्हें इस धरती के लिए, इस प्लेनेट के लिए कुछ न कुछ जिम्मेवारी उठानी चाहिए, खुद ने भी कुछ करना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि अपने खुद के प्रयत्न में या परिवार के साथ और अपने समुदाय के साथ मिलकर वो कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे धरती की सुरक्षा हो सके, इस पृथ्वी की सुरक्षा हो सके। इन सारे सवालों का जवाब मिशन लाइफ में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन लाइफ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये अभियान जन जन को जोड़ता है। वहीं उन्होंने दुनिया के विकसित देशों को परोक्ष रूप से संदेश भी दिया कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के प्रति गंभीरता दिखाने का वक्त है और मिशन लाइफ किसी गुट का नहीं बल्कि एक प्रो प्लैनेट मिशन है। एक ट्रस्टी एक शोषक के रूप में नहीं बल्कि पोषक के रूप में काम करता है। मिशन लाइफ P3 की अवधारणा को मजबूत करेगा। P3 यानी प्रो प्लैनेट पीपल। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इस बात की चर्चा रहती है कि कौन किस देश या गुट के साथ है और कौन किस देश या गुट के खिलाफ है। लेकिन मिशन लाइफ धरती के लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल के तौर पर जोड़ता है, उनको अपने विचार से समाहित करता है, एक कर देता है। ये लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट की मूल सिद्धांत पर चलता है। और पीएम ने भारत की समृद्ध विरासत में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की बात कही। पीएम ने कहा कि आज भी भारत अपनी प्रकृति के प्रति जिम्मेदार देश है और इस दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा उपायों सहित कई ऐसे कदम उठा रहा है जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो सके। भारत में सालाना प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट करीब करीब 1.5 टन ही है, जबकि दुनिया का औसत 4 टन प्रति वर्ष का है। फिर भी भारत क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए सबसे आगे आकर काम कर रहा है। इसने उज्ज्वला योजना शुरू की ताकि कोयले और लकड़ी से धुएं से मुक्ति मिले। हम वाटर सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर भारत में हर जिले में 75 अमृत सरोवर आज बनाने का बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। हमारे यहाँ वेस्ट से वेल्थ पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। आज भारत के पास विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी को चौथी सबसे बड़ी क्षमता के रूप में हमने उभार पाए हैं। आज हम विंड एनर्जी में भी चौथे नंबर पे हैं, सोलर एनर्जी में भी 5वें नंबर पे हैं। पिछले 7-8 वर्षों में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता करीब करीब 290% का इजाफा हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत द्वारा अपनाए गए मिशन लाइफ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दुनिया के बाकी देशों को भी इस मिशन से जुड़ना चाहिए। Lifestyles for the Environment initiative is designed to highlight an essential and hopeful truth. All of us, individuals and communities, can and must be part of the solution of protecting our planet and our collective future. After all, overconsumption is at the root of the triple planetary emergency of climate change, biodiversity loss and pollution.
We need to urgently transform our economic systems to make them friendly to the planet and to make them equitable so all can have equal opportunity to thrive in developed and developing countries. आने वाली COP27 समिट के बारे में बात करते हुए महासचिव गुटरेस ने कहा कि यह सम्मेलन पेरिस समझौते को लेकर भरोसा कायम करने और उस पर आगे काम करने को लेकर बेहद महत्वपूर्ण होगा। I also congratulate India on its upcoming G20 presidency. The G20 accounts for 80% of global greenhouse gas emissions, but it also represents 80% of global GDP. So the G20 combined has the resources, the know-how and the power to end our war against nature and set us on course to more sustainable living. And central to that goal is the urgent need to pivot from economies based on fossil fuel consumption to economies powered by renewable energy. Developed countries must follow through on their commitments to provide meaningful financial and technological support to countries like India throughout this transition. We need to unleash a renewables revolution, and I look forward to working with India in driving this agenda forward. और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जिसे विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा होने का गौरव भी हासिल है। साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर को इस प्रतिमा का लोकार्पण किया था। और प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस से मुलाकात कर द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली स्थित तुगलकाबाद के लेखंड इलाके में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी, सांसद रमेश विधूड़ी, दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर ज्ञानेश भारती मौजूद रहे। 15 एकड़ में फैला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 2 साल में बनकर तैयार हुआ है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 105 करोड़ रुपए आवंटित किए। अमित शाह ने कहा कि इस प्लांट के शुभारंभ से पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को और बल मिला है। इस प्लांट के जरिए रोजाना 2000 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण होगा, जो कि दिल्ली को ग्रीन एनर्जी देने का काम करेगा। बायो सीएनजी प्लांट ओखला में 300 मैट्रिक टन का, 3 बायोगैस प्लांट 200 मैट्रिक टन पर डे वाले, गोयला, नंगली और गोगा डेयरी कॉलोनी में वो भी मार्च 23 तक पूर्ण हो जाएंगे। और 8 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो 175 मैट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी की है, वो भी शुरू होने वाली है। और अमित शाह ने कहा कि पूरी दिल्ली को कूड़ा रहित बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली नगर निगम को दिया है। उन्होंने दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि फिर से बीजेपी जब चुनकर निगम में दोबारा आएगी तो ये काम जरूर पूरा होगा। मोदी जी ने अर्बन पॉलिसी जो बनाई है, इसके कारण आज पूरे भारत के शहर बदल रहे हैं। 3 हिस्सों में मोदी जी ने शहरी विकास नीति को बांटा है।
एक तो शहरों को अप टू डेट बनाना, दूसरा शहरों में भौतिक बुनियादी ढांचे का कायाकल्प कर उसको आधुनिक बनाना, और इसका तीसरा हिस्सा है शहरों की स्वच्छता, शहरों को स्वच्छ बनाना, शहरी जनों के और विशेषकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को इसका फायदा पहुंचे। और केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार ने यहां के लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया है, जबकि बीजेपी हमेशा देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती रही है। पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने तय करना है कि आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए या आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए। और केजरीवाल जी, आज मैं एक बात यहां से पूछ कर जाता हूं आपको, दिल्ली नगर निगम 3 बने थे, क्यों एकीकृत करने पड़े, क्यों एक बनाना पड़ा? क्योंकि इनके बकाया 40,000 करोड़ से बड़ी राशि आपने दोयम दर्जे का व्यवहार कर नगर निगमों को नहीं दी, जिससे नगर निगम काम करने की स्थिति में नहीं रहे। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। देहरा से रमेश धवाला, ज्वालामुखी से रविंद्र सिंह रवि, जबकि कुल्लू से महेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और महाराष्ट्र के अलीबाग में RCF कंपनी में एक गैस टरबाइन इकाई में कंप्रेशर फटने से भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट से हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों पर अनुचित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 392 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें मेक माई ट्रिप, GoIbibo और होटल सेवा देने वाली ओयो शामिल है। आयोग ने मेक माई ट्रिप और GoIbibo के खिलाफ अपने व्यवसाय में मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने और ओयो के साथ गैर प्रतिस्पर्धी तालमेल के लिए कार्रवाई की है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेक माई ट्रिप और GoIbibo को द्वारा अपने होटल साझेदारों पर मूल्य समानता और कमरों की उपलब्धता को लेकर बनाए गए दबाव की जांच की। आयोग ने पाया कि इन दोनों ने होटल साझेदारों को अपने कमरे किसी अन्य प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन पोर्टल पर कम कीमत पर देने से मना किया। आयोग ने यह भी कहा कि MMT ने यानी मेक माई ट्रिप ने अपने प्लेटफॉर्म पर ओयो को तरजीह दी, जिससे कई अन्य प्रतिस्पर्धी बाजार से बाहर हो गए। इनकी ओर से भारी छूट और समानता की स्थितियों के कारण बाजार में मेक माई ट्रिप और GoIbibo का वर्चस्व बढ़ा। आयोग ने पाया कि उपभोक्ता मेक माई ट्रिप और GoIbibo की वेबसाइट की सूचनाओं पर भारी भरोसा रखते हैं और इस पर किसी भी गलत जानकारी से उनका निर्णय प्रभावित होता है। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी ATS ने मुंबई से सटे रायगढ़ जिले के पनवेल में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में PFI के राज्य विस्तार समिति का एक सदस्य है। इसके अलावा एक स्थानीय इकाई सचिव और 2 अन्य कार्यकर्ता शामिल है। ये लोग पनवेल में बैठक कर रहे थे। उन्हें आज सुबह करीब 4 बजे गिरफ्तार किया गया। ATS की टीम को पनवेल इलाके में प्रतिबंधित संगठन PFI की गोपनीय गतिविधियों की जानकारी मिली थी। इसी आधार पर ATS की टीम ने पनवेल इलाके में छापा मारकर इन
लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में एटीएस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके बैठक करने का मकसद पता किया जा रहा है। आगे की जांच जारी है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर बिहार से, जहां डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र पटना है। यहां महज एक ही दिन में डेंगू के 246 मरीज सामने आए। अगर पूरे बिहार की बात करें तो एक दिन में कुल 451 मरीज मिले। पटना में अभी तक डेंगू के 3689 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं पाटलिपुत्र डेंगू का नया हॉटस्पॉट बन गया है, जहां पर एक ही दिन में 52 नए मरीज मिले। लगातार डेंगू के मरीज मिलने की सूचना के बाद 4 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने पटना पहुंचकर डेंगू के मरीजों की जांच, इलाज और अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। केंद्रीय टीम ने पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में डेंगू वार्ड, आईसीयू लैब, ब्लड बैंक का निरीक्षण किया। केंद्रीय टीम आज पीएमसीएच और एनएमसीएच का निरीक्षण करेगी। और बिहार के बाद डेंगू अब यूपी में भी पैर पसार रहा है। डेंगू के बढ़ते मरीजों का प्लाज्मा मिलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोगों द्वारा डेंगू के मरीजों को नकली प्लाज्मा सप्लाई किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। इस पर यूपी सरकार बेहद गंभीर है। उत्तर प्रदेश सरकार एक टीम बना करके मौके पर भेजा है। जिलाधिकारी से भी हमने बात की है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, यदि सत्यता पाई गई, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और यूपी सरकार मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हिंदी पर गंभीरता से काम कर रही है। इस संबंध में मेडिकल की कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले पर एक समिति गठित की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हिंदी पर गंभीरता से काम कर रही है। मेडिकल की कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं, अभी उनका विमोचन शीघ्र होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हम जो मेडिकल की पढ़ाई है इसको हिंदी में कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस तैयारियां कर ली गई हैं। पुस्तकों का विवेचन शीघ्र ही होगा। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जारी जंग की। रूस के लगातार मिसाइल हमलों और गोलीबारी से यूक्रेन के गांव, कस्बे और कुछ शहर बिजली के बिना अंधकार में डूब गए हैं। रूस ने यूक्रेन के कई ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ हमले कर उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और इसको देखते हुए यूक्रेन ने आज देश भर में बिजली की आपूर्ति को बंद करने का फैसला किया है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बिजली और ऊर्जा उत्पाद पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ ऊर्जा अधिकारियों से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन के 30% बिजली स्टेशन रूसी हमलों से प्रभावित हैं, जिससे देश में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। ज़ेलेंस्की कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रूस ने बिजली उत्पादन की सुविधाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, इसलिए आज पूरे यूक्रेन में बिजली आपूर्ति पर प्रतिबंध रहेगा। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अमेरिका ने यूक्रेन संकट के चलते रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने एक नेटवर्क पर अमेरिकी निर्माताओं से हथियार और कई दूसरी तकनीक खरीदने का आरोप लगाते हुए इन प्रतिबंधों में उन्हें निशाना बनाया है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक एक रूसी नागरिक पर प्रतिबंध लगाए गए हैं जो 2 अमेरिकी कंपनियों के लिए एजेंट के रूप में काम करता था। ट्रेजरी के उप सचिव वॉली
एडयेमो ने बताया है कि मित्र देशों के एक बड़े संगठन ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध और निर्यात पर नियंत्रण लगाए हैं, जिसके बाद अब रूस को नई जानकारियां और तकनीक हासिल कर पाने में परेशानी आ रही है। उप सचिव एडयेमो के मुताबिक रूस को खराब गुणवत्ता वाले और पुराने उपकरणों की आपूर्ति करनी पड़ रही है, जिसका सीधा असर युद्ध के मैदान में पड़ रहा है। और ब्रसेल्स में आज से यूरोपीय संघ के नेताओं की 2 दिवसीय वार्ता शुरू हो रही है। यूरोप के गहराते ऊर्जा संकट से निजात पाने के लिए यूरोपीय संघ की 2 सप्ताह में ये दूसरी बैठक है। ऊर्जा के बढ़ते दामों को कम करने के लिए 27 यूरोपीय देशों के नेता पिछले कुछ सप्ताह में कई बैठकें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सब देश मिलकर ऊर्जा के मूल्यों को लेकर एक संयुक्त रणनीति बनाने में नाकाम रहे हैं। इससे पहले ऊर्जा की खपत और ऊर्जा कंपनियों के मुनाफे में कटौती करके यूरोपीय देशों ने गैस की कीमतें कम करने का प्रयास किया था। एक तरफ फ्रांस और पोलैंड समेत करीब 15 देश ऊर्जा की कीमतों पर किसी तरह की कैप लगाने का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देश उनके इस कदम के विरोध में हैं। और यूरोपीय संघ के नेताओं पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन ब्रसेल्स में आज से आयोजित हो रहा है। आज न्यूज लेंस में हम जानेंगे कि क्या है यूरोपियन यूनियन और इसमें कितने सदस्य हैं, और क्या है ईयू का इतिहास, ईयू कैसे काम करता है, और क्या है ब्रेक्जिट, ब्रिटेन क्यों अलग हुआ यूरोपियन यूनियन से। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की तारीखों का ऐलान हो गया है। ये गेम्स 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में आयोजित होंगे। इस बात की घोषणा राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी मौजूद रही। देश में खेल की जड़ों को मजबूती देने और युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का संस्करण इस बार मध्य प्रदेश में अपनी रौनक बिखेरेगा। इस बात की घोषणा राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। ये खेल 31 जनवरी से शुरू होकर 11 फरवरी 2023 तक आयोजित होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और आपको यहां से सीधे ले चलेंगे तापी के व्यारा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। बोलो भारत माता नी, बोलो भारत माता नी, बोलो भारत माता नी। નમસ્કાર। દેશ જ્યારે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યો હોય અને આપણે ગુજરાતવાસીઓ જ્યારે દીપોત્સવની તૈયારી કરતા હોઈએ ત્યારે દીપોત્સવ પહેલા વિકાસનો મહોત્સવ ઉજવવા માટે આપણી વચ્ચે તાપીના આંગણે દેશના યશસ્વી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી પધાર્યા છે, ત્યારે આવો હર્ષનાદથી તેમનું સ્વાગત કરીએ। વંદન, અભિનંદન, નમસ્કાર। સાપુતારાથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને જોડતા હાઈવે કોરિડોરની કામગીરીના શુભારંભ સહિત રૂપિયા 2192 કરોડથી વધુ રકમના જનહિતલક્ષી પ્રકલ્પોના ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ સમારોહમાં આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે। આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી। આ વિસ્તારનું આગવું ગૌરવ અને મધ્યપ્રદેશના માનનીય રાજ્યપાલ એવા माननीय श्री मंगूभाई पटेल, गुजरात राज्यना प्रजावत्सल माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल तेमज मंचस्थ मानवंता महानुभावों खूब खूब स्वागत करीए छीए। साथे ज आवकारीए छीए आमंत्रित मेहमानों, सभा मंडप में उपस्थित आप सौने अने आ कार्यक्रमનું जीवंत प्रसारण निहाळी रहेला सौ दर्शकों ने।
તાપી જિલ્લાની લીલીછમ ધરા પર પધારેલા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું વિધિવત રીતે સ્વાગત કરીશું. સૌપ્રથમ વિનંતી કરીએ છીએ ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ તેમજ નવસારીના માનનીય સાંસદ શ્રી CR પાટીલને કે આપ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું ભાવભીનું સ્વાગત કરશો. પુષ્પગુચ્છ અને એકલવ્યની મૂર્તિ અર્પણ કરીને સમસ્ત ગુજરાતની જનતા વતી સ્વાગત. સાથે જ વિનંતી કરીએ છીએ મંચ પર બિરાજમાન સૌ માનનીય મંત્રીશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓને કે આપ સૌ પણ સાથે મળીને આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરશો, જેમાં અંતરની લાગણી અને પ્રેમ ભાવની સુવાસ છે એવા આ પુષ્પહાર વડે સ્વાગત કરી રહ્યા છે માનનીય મંત્રી શ્રી નરેશભાઈ પટેલ, શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, માનનીય સાંસદ સર્વેશ્રી પ્રભુભાઈ વસાવા, શ્રી કેસી પટેલ, શ્રી મનસુખભાઈ વસાવા અને ધારાસભ્ય સર્વેશ્રી ગણપતભાઈ વસાવા, મોહનભાઈ ડોડિયા અને શ્રી વિજયભાઈ પટેલ. મંચ પર હવે આમંત્રિત કરીએ છીએ જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખશ્રીઓ અને પ્રભારીશ્રીઓને દેવમોગરા માતાની મૂર્તિ અને સ્નેહ અને આદરના પ્રતીક સમાન પુષ્પહારથી સ્વાગત કરવા માટે સર્વેશ્રી ડૉક્ટર જયરામભાઈ ગામિત, શ્રી ઘનશ્યામભાઈ પટેલ, શ્રી દશરથભાઈ પવાર, શ્રી સંદીપભાઈ દેસાઈ, શ્રી અશોકભાઈ ધોરાજીયા, શ્રી સતીશભાઈ પટેલ, શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનસરિયા, સુશ્રી ઉષાબેન નાયક અને શ્રી ભરતભાઈ રાઠોડ સ્વાગત કરી રહ્યા છે. અને હવે મંચ ઉપર આમંત્રિત કરીએ છીએ સહકારી આગેવાનોને કમળના હારથી સ્વાગત કરવા માટે. જિલ્લા ભાજપની ટીમ દ્વારા દેવમોગરા માતાની મૂર્તિ અર્પણ થઈ રહી છે. અને હવે સહકારી આગેવાન સુમોલ ડેરીના ચેરમેન શ્રી માનસિંહભાઈ પટેલ, સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંકના ચેરમેન શ્રી નરેશભાઈ પટેલ અને સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંકના વાઇસ ચેરમેન શ્રી સંદીપભાઈ દેસાઈ કમળના હાર વડે સ્વાગત કરી રહ્યા છે. ખૂબ ખૂબ આભાર અને ફરી એકવાર આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત. પ્રકૃતિ જળવાય, સંસ્કૃતિ સચવાય અને પ્રગતિ પણ થાય એ રીતે ગુજરાતના સર્વાંગીણ વિકાસ માટે અહર્નિશ ચિંતનશીલ એવા ગુજરાત રાજ્યના મૃદુ છતાં મક્કમ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને હવે સાદર આમંત્રિત કરીએ છીએ આપના સ્વાગત ઉદ્બોધન માટે. દક્ષિણ ગુજરાતના તાપી જિલ્લા ખાતે રાજ્ય સરકાર દ્વારા આયોજિત સાપુતારાથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને જોડતા હાઈવે કોરિડોરની કામગીરીના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીમાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, મધ્યપ્રદેશના સન્માન્ય રાજ્યપાલ શ્રી મંગુભાઈ પટેલ, નવસારીના સાંસદ તથા યશસ્વી પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલજી, રાજ્ય સરકારમાં મારા સાથી મંત્રી શ્રી નરેશભાઈ પટેલ, શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, સાંસદ શ્રી કેસી પટેલ, શ્રી પ્રભુભાઈ વસાવા, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી મંગળભાઈ ગાવિત, શ્રી સુરજભાઈ વસાવા, શ્રી પર્યુષાબેન વસાવા, ધારાસભ્ય શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા, વિજયભાઈ પટેલ, મોહનભાઈ ડોડિયા, સંગઠનના સૌ પદાધિકારીશ્રીઓ, ઉપસ્થિત સૌ અધિકારીગણ, વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. અને આ પ્રસંગે આપ સૌનું દિલથી હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. ગુજરાતના આદિજાતિ બહુમૂલ્ય ધરાવતા નર્મદા અને તાપી જિલ્લામાં આજે દિવાળીના એક અઠવાડિયા પહેલાં જ વિકાસની દિવાળીના દીવડા પ્રગટાવવા આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ પધાર્યા છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીનું આ વનબંધુ વિસ્તારની ભૂમિ પર સ્વાગત કરું છું. સાથે સાથે 2192 કરોડ રૂપિયાના વિકાસ કામોથી આ વનબંધુ વિસ્તારમાં વિકાસનો ઉન્નત ઉજાસ પથરાશે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ગુજરાતનો અંબાજીથી ઉમરગામનો વિસ્તાર આદિવાસી બહુમૂલ્ય ધરાવતો વિસ્તાર છે. વર્ષો સુધીના વિસ્તાર વિકાસથી જોજો દૂર હતો. આદિવાસી વિસ્તારમાં દાયકાઓ સુધી પાયાની સુવિધાનો અભાવ રહ્યો.
આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આદિવાસીઓની પીડાનો અંત ગુજરાતમાં વનબંધુ કલ્યાણ યોજના શરૂ કરીને લાવી દીધો. આ યોજનામાં 15 વર્ષમાં 1 લાખ કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે આદિવાસી જિલ્લાઓમાં અનેક માળખાકીય સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે. શિક્ષણ, આરોગ્ય, આવાસ, વીજળી, પીવાનું પાણી, સિંચાઈ, બારમાસી રસ્તાઓ, આર્થિક વિકાસ અને શહેરી વિકાસ જેવા 10 મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. એક સમયે આદિવાસી વિસ્તારમાં જ્યાં વિજ્ઞાનની શાળાઓનો અભાવ હતો, ત્યાં આજે આદિવાસી વિસ્તારમાં સ્માર્ટ સ્કૂલો બની છે. રાજ્યના આદિજાતિ વિસ્તારમાં 102 જેટલી રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલો અને મોડેલ શાળાઓ કાર્યરત છે. કનેક્ટિવિટીની રાહ જોતા આદિવાસી વિસ્તારના ગામો 2 દશકામાં પાકા રોડથી જોડાયા છે અને હવે 4 લેન થવા જઈ રહ્યા છે. એક સમય હતો કે મહેનતુ આદિજાતિ યુવાનોને રોજગારી માટે પોતાનું ઘર છોડીને દૂર સુધી જવું પડતું હતું. હવે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ દ્વારા સ્થાનિક સ્તરે તાલીમ લઈ રોજગારી મેળવી તેઓ આત્મનિર્ભર બન્યા છે. તાજેતરમાં વડાપ્રધાનશ્રીએ રાજ્યમાં વનબંધુ વિસ્તારમાં 4 ટ્રાઇબલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક અને 1 વિશિષ્ટ સી ફૂડ પાર્કનું ભૂમિપૂજન કર્યું છે. તેનાથી હજારો આદિવાસી યુવાનોને રોજગાર તેમજ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટના અવસરો મળશે અને આદિવાસી વિસ્તારમાં સામાજિક અને આર્થિક પરિવર્તન આવશે. ડબલ એન્જિન સરકારના વિકાસ લાભથી ગુજરાતના આદિવાસી જિલ્લાઓ વિકાસની મુખ્ય ધારામાં આવ્યા છે. ગુજરાતના ખોળે વસતા વનબંધુઓનો અને વન વિસ્તારનો સર્વગ્રાહી વિકાસ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના આગવા વિઝનને આભારી છે. નર્મદા કેવડિયાના વનબંધુ વિસ્તારમાં સરદાર સાહેબની વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના નિર્માણથી તેમણે આ વનવાસી વિસ્તારને વિશ્વ પ્રવાસન ધામ બનાવ્યું છે. આદિજાતિ વિસ્તારની સંસ્કૃતિના ગૌરવને વધારતું ટ્રાઇબલ મ્યુઝિયમ નર્મદા જિલ્લામાં આકાર લઈ રહ્યું છે. ગુજરાતના એકમાત્ર ગિરિમથક અને અખૂટ કુદરતી સૌંદર્ય ધરાવતા સાપુતારાનો પણ 2 નમૂન પ્રવાસન વિકાસ શ્રી નરેન્દ્રભાઈના દીર્ઘદ્રષ્ટિપૂર્ણ આયોજનમાં થયો છે. વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવા દેશ વિદેશના પ્રવાસીઓ આવે ત્યારે સાથોસાથ ગુજરાત કી આંખો કા તારા સાપુતારાની સહેલગાહે પણ જાય, વનબંધુ વિસ્તારના પ્રવાસનથી પરિચિત થાય તેવો વિચાર વડાપ્રધાનશ્રીએ આપ્યો છે. તેમના આ વિચારને સાપુતારાથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સુધીના રોડના વિકાસથી આજે સાકાર કરવાની દિશામાં શરૂઆત થઈ છે. પ્રથમ તબક્કે 92 કિલોમીટરનો માર્ગ 219 કરોડના ખર્ચે વિસ્તરણ પામવાનો છે. તેના પરિણામે મહારાષ્ટ્ર, મુંબઈથી આવતા પ્રવાસન પ્રેમીઓને સાપુતારાથી એકતાનગર જવામાં સબરીધામ, ઉકાઈ ડેમ, દેવ મોગરા, જરવાણી જેવા વનબંધુ વિસ્તારના પ્રવાસન સ્થળોની પણ મોજ માણવાનું આસાન થશે. એટલું જ નહીં, વન વિસ્તારના પ્રવાસન સ્થળોના વિકાસથી સ્થાનિક યુવાનોને રોજગારીના અવસર મળશે. ગૃહ ઉદ્યોગ અને આદિવાસી હસ્તકલા કારીગરીની વસ્તુઓના વેચાણને પણ વેગ મળશે. આ આખા ટ્રાઇબલ બેલ્ટમાં આર્થિક ઉન્નતિ સાથે પ્રવાસન વિકાસની ઇકોસિસ્ટમ ઊભી થઈ જઈ રહી છે. પાણી માટે ગુજરાતમાં આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વમાં પાણીદાર આયોજન થયું છે. તાપી અને નર્મદા જિલ્લામાં ₹300 કરોડનો જે પ્રોજેક્ટ હાથ ધરાવવાનો છે તેનો કાર્યારંભ આજે થવાનો છે. આદિવાસી વિસ્તારના અંતરિયાળ ગામોમાં પણ પાણી પહોંચાડવા અમારી ડબલ એન્જિન સરકારે અનેક આયામો પાર પાડ્યા છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ મુખ્યમંત્રી તરીકે વનબંધુ વિસ્તારમાં ઉદવહન પદ્ધતિ આધારિત સિંચાઈ વ્યવસ્થા વિકસાવી અને પાણીને નીચેથી ઉપર ખેંચી લાવી ઉપરવાસમાં પાણી પહોંચાડ્યું છે. તાજેતરમાં જ વડાપ્રધાનશ્રીએ વલસાડ જિલ્લામાં એસ્ટોલ પાઇપ પુરવઠા યોજનાથી 200 માળ જેટલી ઊંચાઈએ પાણી ચડાવીને આદિજાતિ લોકોને પીવાનું પાણી પૂરું પાડ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ગઈકાલે એક જ દિવસમાં 10,000 કરોડ રૂપિયાના વિકાસના કામોની ભેટ આપી છે અને વિકાસની ગતિને વધુ તેજ બનાવવાનું નવું જોમ પૂરું પાડ્યું છે. આઝાદીના અમૃતકાળમાં વિકસિત ભારતના નિર્માણનો આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો
સંકલ્પ છે. આજે આ વનબંધુ વિસ્તારને મળેલી ₹2192 કરોડની વિકાસ કામોની ભેટ આ આદિજાતિ વિસ્તારનો અમૃતકાળ બનશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપના ઉર્જાવાન વક્તવ્ય માટે. અને હવે સમય છે ગુજરાતના ઐતિહાસિક પ્રોજેક્ટ સાપુતારાથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને જોડતા કોરિડોરની કામગીરી તથા પાણી પુરવઠા અને ઉર્જા ક્ષેત્રના નવીન પ્રકલ્પોના શુભારંભનો. સાદર વિનંતી કરીએ છીએ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને કે આપ રિમોટના માધ્યમથી તાપી, ડાંગ અને નર્મદા જિલ્લાના વિવિધ વિકાસ કાર્યોના ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કરાવશો. સાપુતારા અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ગુજરાતના સૌથી ફેવરિટ ટુરિસ્ટ ડેસ્ટિનેશન. સાથે જ ગુજરાતના આદિજાતિ લોકોને રોજગાર અને આર્થિક વિકાસ સાથે જોડતો માર્ગ પણ. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે એમણે આદિજાતિ વિકાસનો સંકલ્પ કર્યો હતો. ભાઈઓ બહેનો, વનબંધુ કલ્યાણ યોજના આજે સમગ્ર દેશમાં વિકાસને માટે અભ્યાસનો વિષય બન્યો છે. આદિવાસીઓના કલ્યાણ માટે આજ સુધી રૂપિયા તો ઘણા ખર્ચાયા, પરંતુ એની જિંદગીમાં પરિવર્તન ન આવ્યું એની મથામણ બધી સરકારો કરતી હતી, પણ કોઈ સરકારને એનો ઉપાય નહોતો જડતો. આપણને ઉપાય જડ્યો. વનબંધુ કલ્યાણ યોજના એનો ઉપાય છે, જેના માટે અનેક યોજનાઓ બનાવી અને આ વિસ્તારમાં વધતી માળખાગત સુવિધાઓ સાથે વધી આદિજાતિ વિસ્તારોની પ્રગતિ. અને એમના આ જ સંકલ્પને ડબલ એન્જિન સાથે આગળ ધપાવી રહ્યા છે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, જેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ બનશે સાપુતારા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી રોડ, આદિજાતિ વિકાસનો મોકળો માર્ગ. આમ તો આ રોડ ગુજરાતના બંને ટુરિઝમ સ્પોટ્સને એકબીજા સાથે જોડશે, પણ સાથે સાથે એકબીજા સાથે જોડશે 3 જિલ્લાઓને, ત્યાંના લોકોને અને આદિજાતિને જોડશે વિકાસની મુખ્ય ધારા સાથે. કારણ કે ગિરી મથક સાપુતારા આવતા પ્રવાસીઓને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જવું હોય તો સાપુતારાથી વઘઈ, ઉનાઈ, બાજીપુરા અને રાજપીપળા થઈને જવું પડે છે. પણ જો સાપુતારાથી શબરીધામ, સોનગઢ, સેરુલા, સાગબારા, દેવમોગરા, ઝરવાણી અને ગોરા થઈને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સુધી રસ્તો બને તો આ બંને પ્રવાસન સ્થળો વચ્ચેનું અંતર તો ઘટે જ, સાથે પ્રવાસીઓ સાપુતારા સાથે શબરીધામની વિઝિટ કરીને આસ્થાના પ્રતીક સમા દેવમોગરા દર્શન કરીને ઇકો ટુરિઝમ સાઇટ ઝરવાણી ધોધનો લાહવો લઈને વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સુધી પહોંચી શકે. આમ તો આ સૂચિત રસ્તામાં 250 કિલોમીટર જેટલો રસ્તો તો હયાત છે જ, પણ ક્યાંક ક્યાંક આ રસ્તાઓ 10 મીટરથી સાંકડા છે, એટલે એને પહોળા કરવા જરૂરી છે. જ્યારે ખૂટતી કડી માટે બીજો લગભગ 14 કિલોમીટર જેટલો રસ્તો બનાવવો પડે એમ છે, જેમાંથી લગભગ 12 કિલોમીટર જેટલો રસ્તો જંગલ વિસ્તારમાંથી પસાર થાય છે. એટલે તબક્કાવાર આ રસ્તાના નિર્માણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેના કારણે સાપુતારાથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને જોડતો એક વૈકલ્પિક રસ્તો પ્રવાસીઓને મળશે, જે એમનો સમય અને ઈંધણનો ખર્ચ બંને ઘટાડશે અને ડાંગ, તાપી અને નર્મદા જેવા આદિજાતિ વિસ્તારોના પ્રવાસન ઉદ્યોગના વિકાસ સાથે વધારશે આ જિલ્લાઓના નાગરિકો માટે રોજગારીની તકો અને ગુજરાતના આદિજાતિને બમણા વિકાસ તરફ આગળ વધારશે. बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर प्रकार की कनेक्टिविटी, इसके ये प्रोजेक्ट और वो भी विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्र में हो,
तब तो वो सुविधा रोजगार के नए अवसरों से जोड़ेंगे। સાપુતારા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી રોડ આદિજાતિ વિકાસનો મોકળો માર્ગ રૂપિયા 1669 કરોડના ખર્ચે બનનારા આ સાપુતારા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી રોડના પહેલા તબક્કામાં રૂપિયા 219 કરોડના 92.5 કિલોમીટરના રસ્તાના 6 કામોનું ખાતમુહૂર્ત આજ રોજ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું. ઉર્જા જેના વગર જીવન અકલ્પ્ય છે, આ ઉર્જાના અમૂલ્ય યોગદાનથી જ સિદ્ધ થયો છે ગુજરાતનો આ અતુલ્ય વિકાસ, જે શક્ય બન્યું છે ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ઉર્જાસભર સંકલ્પો અને તેમને સાકાર કરવા કટિબદ્ધ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યરત ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના અવિરત પ્રયત્નો દ્વારા ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે સતત ગુણવત્તાસભર વીજળીની પૂર્તિ કરવાની કડીમાં આજે જોડાશે એક નવું સોપાન. માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે આજના શુભ અવસર પર થઈ રહ્યું છે કુલ 10 નવા સબસ્ટેશનનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ, જે અંતર્ગત થઈ રહ્યું છે કુલ રૂપિયા 87 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ થનારા સુરત જિલ્લાના 84 તાલુકાના 220 કેવી ડુમસ, માંડવી તાલુકાના 66 કેવી હરિયાલ, 66 કેવી ગોદાવાડી અને બારડોલી તાલુકાના 66 કેવી તરભોણ તથા તાપી જિલ્લાના વ્યારા તાલુકાના બેડકુવાદોર મળીને કુલ 5 સબસ્ટેશનનું ખાતમુહૂર્ત. આ નવા સ્થપાનાર 5 સબસ્ટેશનમાંથી નીકળતા કુલ 21 નવા 11 કેવી ફીડરો દ્વારા સુરત તથા તાપી જિલ્લાની આજુબાજુના વિસ્તારમાં આવેલ 18 ગામો તથા શહેરી અને ઔદ્યોગિક વિસ્તારના વિકાસ સાથે મળીને અંદાજે 9437 વીજ ગ્રાહકોને મળી શકશે સતત અને ગુણવત્તાસભર વીજ પુરવઠાનો લાભ. આ સાથે થઈ રહ્યું છે 5 નવા સબસ્ટેશનનું લોકાર્પણ, જેમાં સમાવિષ્ટ છે કુલ રૂપિયા 38.71 કરોડના ખર્ચે સ્થાપવામાં આવેલા સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકાનું 66 કેવી સેવણી સબસ્ટેશન, માંડવી તાલુકાનું 66 કેવી તડકેશ્વર સબસ્ટેશન અને માંગરોળ તાલુકાનું 66 કેવી વેલાછા સબસ્ટેશન. ઉપરાંત તાપી જિલ્લાના વ્યારા તાલુકાનું 66 કેવી કાટી સકુવાદોર સબસ્ટેશન તથા સોનગઢ તાલુકાનું 66 કેવી ખરસી સબસ્ટેશન. આ નવા 5 સબસ્ટેશનમાંથી નીકળતા કુલ 21 નવા 11 કેવી ફીડરો દ્વારા સુરત તથા તાપી જિલ્લાની આજુબાજુના વિસ્તારમાં આવેલા કુલ 36 ગામોના અંદાજે 14,484 વીજ ગ્રાહકોને મળશે સતત અને ગુણવત્તાસભર વીજ પુરવઠાનો લાભ. એમાં તાપી જિલ્લાના 3 સબસ્ટેશનની સ્થાપના રાજ્ય સરકાર શ્રીની ટ્રાઇબલ એરિયા સબપ્લાન TASPની ગ્રાન્ટ હેઠળ કરવામાં આવી છે. આની સાથે થઈ રહ્યું છે રૂપિયા 302.46 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થનાર તાપી જિલ્લાના સોનગઢ તાલુકાના 86 ગામો તેમજ નર્મદા જિલ્લાના સાગબારા ડેડિયાપાડા તાલુકાના 54 ગામોની આવરી લેતી જૂથ પાણી પુરવઠા યોજનાનું ખાતમુહૂર્ત, જેનો લાભ 1,53,000 લોકોને થશે. આજે છે વિકાસનો ઉત્સવ, જીવનને નવી ઉર્જાથી ભરી દેવાનો અવસર. આવો માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપેલ મંત્ર સૌનો સાથ સૌનો વિકાસને સૌના વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસ દ્વારા ચરિતાર્થ કરીએ. ગરવા ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને સતત અવિરતપણે આગળ ધપાવીએ. જય જય ગરવી ગુજરાત. આભાર. પ્રકૃતિની વચ્ચે જીવતા સમાજના થઈ રહ્યા છે સૌ સપના સાકાર, કેમ કે જનજનને મળ્યો છે ડબલ એન્જિનની સરકાર. ખૂબ ખૂબ આભાર આ ભેટ આપવા માટે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી. હો ઉચ્ચ ગિરિમથક કે હો એકતાની સર્વોચ્ચ પ્રતિમા, ઉન્નત શિખરે બિરાજે છે માં ગુર્જરીની ગરિમા. હો શહેરી યુવાન કે હો અંતરિયાળ વિસ્તારનો પ્રકૃતિ બંધુ, દેશનો જનજન છે નવલા ભારતનો વિકાસ બંધુ. ભોળા પ્રકૃતિ બાંધવોના સાચા ભેરુ એવા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ પાણી, ઉર્જા, આવાસ, આરોગ્ય, શિક્ષણ, રોજગાર અને પરિવહન જેવી પાયાની સગવડોમાં સતત વધારો કરીને સૌના જીવન ધોરણમાં ક્રાંતિકારી સુધારો કર્યો છે, તેમને વિકાસની મુખ્ય ધારામાં લાવ્યા છે. આવો તાળીઓના હર્ષનાદ સાથે આવકારીએ સૌનું હિત જેમના હૈયે વસેલું છે એવા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, દેશનું ગૌરવ અને વિશ્વના સર્વાધિક લોકપ્રિય નેતા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આપના પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન માટે. भारत माता की
ભારત માતા કી આપ સૌ જિલ્લાના ખૂણે ખૂણેથી અમને બધાને આશીર્વાદ આપવા માટે આવ્યા અને મને કહ્યું કે લગભગ 2.5-3 કલાકથી બધા આવી ગયા છે. તમારી આ ધીરજ, તમારો આ પ્રેમ, તમારા લાગણી અને ઉત્સાહ અને આનંદ, આ વાતાવરણ જ મને તમારા માટે કામ કરવાની એક નવી તાકાત આપે છે, નવો વિશ્વાસ આપે છે અને એના માટે સૌથી પહેલા આપ સૌને રામ રામ. ગયા 20 વર્ષ આપ સૌનો સાથ, સહકાર, આપની લાગણી, આપનો પ્રેમ, આપણા આ સ્નેહભર્યા સંબંધો કદાચ મને જે સૌભાગ્ય મળ્યું છે અને એ મારા આદિવાસી માતાઓ, બહેનો, ભાઈઓએ આપ્યું છે, આવું નસીબ કદાચ રાજકારણમાં કોઈને ન હોય જે આપે મને આપ્યું છે. અને 20 વર્ષ સુધી અખંડ એક ધારો પ્રેમ અને એના જ કારણે ભલે હું ગાંધીનગરમાં હોઉં કે દિલ્હીમાં હોઉં, મનમાં એક જ વિચાર આવે કે તમારા બધાનું ઋણ ચૂકવવાની જ્યારે જ્યારે મોકો મળે હું ચૂકવતો જ રહું. આજે પણ અહીં તાપી, નર્મદા સહિત આપણા પૂરા આદિવાસી ક્ષેત્રમાં, જનજાતીય ક્ષેત્રમાં સેંકડો કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ્સ અને એનો શિલાન્યાસ થયો છે. હું ગઈકાલે આજે જે કાર્યક્રમ કર્યા છે ને એમાં જે લોકાર્પણ અને શિલાન્યાસ કર્યું છે, એમાં જે રૂપિયાનો બજેટનો અંદાજ કર્યો છે અને જે ખર્ચો કર્યો છે એનો જો હું સરવાળો કરું તો ભૂતકાળમાં 12 મહિનાનું ગુજરાતનું આટલું બજેટ નહોતું એટલું મારા આ એક પ્રવાસમાં વપરાઈ રહ્યું છે. આ બધું આપના માટે છે અને આપના માટે જેટલું નહીં, આપના સંતાનોના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે છે. તમારા મા બાપે જે જિંદગી જીવી, ખૂબ કઠિનાઈ ભર્યું જિંદગી જંગલોમાં જીવી, એમાંથી થોડું ઓછું થયું તો એ તમારે જીવવું પડ્યું. તમને પણ મુસીબતોનો પાર નહોતો, પરંતુ મેં તો તમને વચન આપ્યું છે અને એટલે દિવસ રાત કામ કરું છું કે જે મુસીબતો તમારે ભોગવવી પડી એ તમારા સંતાનોને ન ભોગવવી પડે એવો આપણે આદિવાસી વિસ્તારનો વિકાસ કરવો છે. આદિવાસી વિસ્તારના હિતોને લઈને, અમારા આદિવાસી ભાઈઓના કલ્યાણને માટે અમે તો ખપી જઈએ છીએ, ખૂંપી જઈએ છીએ, કારણ કે તમારા આશીર્વાદ લઈને જ મોટા થયા છીએ. પણ આ દેશમાં પહેલાની સરકારો પણ તમે જોઈ છે, તમે બોલતા ના હો પણ તમને ખબર બધી હોય છે. એક બાજુ ભૂતકાળની કોંગ્રેસની સરકારો અને આજે આખા દેશમાં ભાજપની સરકારો જોઈ લો. એમને કોંગ્રેસની સરકારોને તમારા ઉજ્જવળ ભવિષ્યની ચિંતા નહોતી. એમના મગજમાં તો ચૂંટણી ચમકારા મારતી હોય અને ચૂંટણી પહેલા વાયદા કરવાના, જૂઠા વાયદા કરવાના, પછી ભૂલી જવાનો. ત્યારે બીજી બાજુ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે જે આદિવાસીઓના કલ્યાણને માટે અમારી સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે
અમારા આદિવાસી ભાઈ બહેનો શક્તિશાળી બને, સમર્થ બને, એમનો વિસ્તાર વાજતે ગાજતે આગળ વધતો જાય, એના માટે અમે કામ કરીએ છીએ. એક બાજુ કોંગ્રેસ એવી સરકારો ચલાવી, એમને તો આદિવાસી પરંપરાઓની મજાક કરવામાં મજા આવે, ઠેકડી ઉડાવે. મેં ક્યારેક કોઈ આદિવાસીની પાઘડી પહેરી હોય કે એનું જાકીટ પહેર્યું હોય તો ભાષણો કરી કરીને મજાક ઉડાવે. પણ આ મારે કોંગ્રેસના નેતાઓને કહેવું છે કે આદિવાસી નેતાઓની તમે એમની પરંપરાઓની, સંસ્કૃતિની રાજકીય લાભ કરવા ખાતર જે મજાક ઉડાવી છે ને, આ મારો આદિવાસી ભાઈ ક્યારે ભૂલતો નથી અને સમય આએ હિસાબ ચૂકતે કરીને રહેતો હોય છે. એક બાજુ આ કોંગ્રેસના સરકારો આદિવાસીઓ દ્વારા બનેલી ચીજો, ઉત્પાદો એનું કોઈ મૂલ્ય જ નહોતા સમજતા. અમે તો આજે જ્યાં જ્યાં ભાજપની સરકારો છે, વનધન એની તાકાત અમારે માટે મહત્વની છે અને દુનિયાના બજારોમાં આ વનધનનો ભાવ મળે, મોલતાલ થાય, એના માટે અમે ચિંતા કરતા હોઈએ છીએ. ભાઈઓ બહેનો, દેશમાં જ્યાં જ્યાં ભાજપની સરકારો બની છે ત્યાં આદિવાસીઓના કલ્યાણની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા સાથે અમે કોઈ પણ સરકાર કરતા સૌથી વધારે સમર્પિત ભાવે કામ કરનારી પાર્ટી તરીકે, સરકારો તરીકે અમારી પાર્ટી હંમેશા સક્રિય રહી છે. આઝાદી પછી દશકો સુધી કોંગ્રેસની સરકારો રહી, એમને આદિવાસી ભાઈ બહેનોના જીવન, એની મુસીબતો એને કમ કરવાની એમને ક્યારેય ચિંતા ન કરી. ભાઈઓ, અમારે માટે આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોનો તાત્કાલિક પણ વિકાસ અને ભવિષ્યના માટે પણ વિકાસ, સારામાં સારી સુવિધાઓ મળે એની તરફ વિચાર કર્યો, જે કોંગ્રેસની સરકારોએ ક્યારે ન કર્યો. વધુ સુવિધાઓ આપી આદિવાસી ક્ષેત્રોનો સ્થાયી વિકાસ થાય, એના માટે અમે કામ કરતા રહ્યા છે. ભાઈઓ બહેનો, જ્યારે અમે અધિકતમ સુવિધા આપવાનું કામ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે મને ખાતરી છે કે આના કારણે કોંગ્રેસના લોકો આઈને અપપ્રચાર કરશે, જૂઠાણા ફેલાવશે, પરંતુ એમનો અહંકાર એને પણ મારા આદિવાસી ભાઈ બહેનો ચૂકતે કરીને મૂકવાના છે, મને ખાતરી છે. ઘરમાં વીજળી હોય, પાકું ઘર હોય, ગેસનું કનેક્શન હોય, શૌચાલય હોય, ઘરની પાસે જ ચિકિત્સાનું કેન્દ્ર હોય, કમાવા માટે આજીવિકાનું સાધન હોય, બાળકોને નજીકમાં બાલ મંદિર, શાળા મળે, ગાંવ સુધી આવે એવી સડક હોય. આના માટે એક ડગલું ભરીને અમે એક મુસીબતોમાંથી મુક્તિ માટેનું અભિયાન ચલાવ્યું છે. મને યાદ છે ગુજરાત એવું કંઈ કરી બતાવેલું છે, એવું અભૂતપૂર્વ કામ કરી બતાવેલું છે. આજે ગુજરાતમાં મને યાદ છે, હું જ્યારે નવો મુખ્યમંત્રી બન્યો ત્યારે શહેરના લોકો એમ કહેતા કે સાહેબ કમસે કમ હાંજે વાળું કરતા વખતે તો વીજળી આપો, હાંજે જમતી વખતે વીજળી મળે એવું કાંઈ કરો. આ ગુજરાત ઘરોની અંદર 24 કલાક વીજળી આપતું થઈ ગયું. પરંતુ વિશેષતા જુઓ, વીજળી આપવાની વાત આવી હતી, હું અહીંયા મુખ્યમંત્રી હતો, સૌથી પહેલા કયા જિલ્લાને 24 કલાક વીજળી મળી યાદ છે? ગુજરાતમાં જ્યોતિગ્રામ યોજના, સૌથી પહેલી 24 કલાક વીજળી મારા ડાંગ જિલ્લાને મળી હતી. ડાંગ જિલ્લાને આદિવાસીઓના 300 ગામોમાં વીજળી પહોંચાડી અને ઘરે ઘરે જ્યોતિગ્રામનો લાભ આપીને 24 કલાક વીજળી. નહીં તો બીજા નેતા હોય ને તો એમને અમદાવાદ, વડોદરા આવ્યું હોત, કારણ કે છાપામાં ફોટો છપાય, ડાંગમાં કોણ છાપે ભાઈ? પણ મારે માટે મારા આદિવાસીઓનું કલ્યાણ એ પ્રાથમિકતા હતી. અને ડાંગ જિલ્લામાંથી જે પ્રેરણા લીધી અને મેં જોયું કે જેવી વીજળી પહોંચી, બાળકોમાં ભણવાનો ઉત્સાહ, જીવનમાં બદલાવ આવ્યો. એમાંથી પ્રેરણા લઈને જ્યારે હું પ્રધાનમંત્રી બન્યો ને તો મેં હિસાબ કર્યો, ભાઈ હિન્દુસ્તાનમાં કેટલા ગામ એવા છે કે જ્યાં વીજળી નથી. આપણને શરમ આવે
આ લોકો કેવી રીતે બધું કરીને ગયા છે. 18,000 ગામ એવા હતા કે આ વીજળીનો થાંભલો નહોતો પહોંચ્યો. આપણે અભિયાન ઉપાડ્યો. આજે હિન્દુસ્તાનનું કોઈ ગામ એવું નથી કે જ્યાં વીજળી ન પહોંચી હોય. આમ હું ડાંગમાંથી શીખ્યો, ડાંગનું કામ જોઈને શીખ્યો તો ભાઈ. અને એટલે મારે માટે આદિવાસી વિસ્તાર એક મારે માટે શિક્ષા, લોક શિક્ષાનું સૌથી મોટું માધ્યમ રહ્યું છે. આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં ખેતીને નવું જીવન મળે એના માટે તમને યાદ હશે આપણે વલસાડ જિલ્લાના આખા પટ્ટામાં વાડી યોજના ચાલુ કરી હતી. કારણ કે અમારા આદિવાસી ભાઈ બહેનોને માંડ વીઘું જમીન હોય, 2 વીઘું જમીન હોય, એકર હોય, 2 એકર હોય, અને એ બી ખાડા ટેકરાવાળી પર્વતોની માળ. હવે બિચારો કરે શું? ગમે તેટલી મહેનત કરે, ઘરમાં ખવાય એટલું કા જુવાર પકવે, બકાઈ પકવે, બાજરો પકવે, દાળો કાઢે, પેટ ભરાય એટલું ન મળે. આપણે એની ચિંતા કરી, વાડી યોજના લાયા. અને તમે આજે પણ વલસાડ બાજુના પટ્ટામાં જાઓ, આ નાનકડી જમીન પર મારા આદિવાસી ભાઈ બહેનોએ મહેનત કરી કાજુની ખેતી કરતા થઈ ગયા. આમ હોય, અમૃત હોય, લીંબુ હોય, કેરી હોય, ચીકુ હોય, આવા બધા ફળ પકાવતા થયા. અને ગોવાની સામે ટકી રહે એવા કાજુ મારા આદિવાસી ભાઈઓએ પેદા કર્યા ભાઈઓ. અને આ વાડી પ્રોજેક્ટ એટલું બધું જીવન બદલી નાખ્યું અને એની હવા આખા દેશમાં પહોંચી. અમારા આદિવાસી ભાઈઓ બંજર જમીન પર ફળોની ખેતી કરે, વાંસ એની ખેતી કરવા માંડ્યા. અને એ વખતે આપણા રાષ્ટ્રપતિ હતા અબ્દુલ કલામજી, એમને આ વાડી પ્રોજેક્ટની ખબર પડી. એમણે કહ્યું મારે એ બધું જોવા આવવું છે. તો મેં કહ્યું આવો, હું આપનું સ્વાગત. મને કે નહીં, મારે ખાનગીમાં આવવું છે. એમનો જન્મદિવસ હતો, એમણે કોઈ પણ સુવિધા લીધી નહીં અને આ વલસાડ જિલ્લાના આદિવાસી ગામોમાં ગયા અને આખા વાડી પ્રોજેક્ટનો એમણે અભ્યાસ કર્યો અને એને ભરપૂર પ્રશંસા કરી હતી. કાં વાડી પ્રોજેક્ટથી અમારા આદિવાસી ભાઈઓના જીવનમાં કેટલો બધો બદલાવ આવશે. અમારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો, અમારી વિશે મુસીબત કેવી? વરસાદ ત્યાં સૌથી વધારે પડે પરંતુ પાણી રગડીને જતું રહે. ઉનાળાના દિવસો પીવાના પાણીના સાંસા પડી જાય. ભૂતકાળની કોંગ્રેસની સરકારો એમને એના માટે ફુરસદ નહોતી. અરે મેં એવા કોંગ્રેસના નેતા જોયા, મુખ્યમંત્રી થયા, એમના ગામમાં પાણીની ટાંકી બનાવી પણ પાણીની ટાંકી એકેવાર ભરાણી નહોતી. એ દિવસો મેં જોયા હતા. એ પાણીની ટાંકી હું મુખ્યમંત્રી બન્યો ત્યારે ભરવાનું કામ મેં કર્યું હતું. આ આદિવાસીઓ પ્રત્યે ભૂતકાળમાં જોવાની ટેવ હતી. વીજળીની જેમ જ અમે પાણીની પાછળમાં પડ્યા અને હેન્ડપંપ, જ્યાં જુઓ ત્યાં હેન્ડપંપની ચર્ચા થતી હતી. એમાંથી અમે આજે પાણીની ગ્રીડ બનાવી રહ્યા છીએ અને પાણી ઉપચે લઈ જઈને અમારા આદિવાસીના દૂર સુદૂર ગામોમાં કેનાલનું તો લિફ્ટ ઇરિગેશન કરીને આખું નેટવર્ક બેસાડીને પાઇપલાઇનથી પાણી પહોંચાડવાનું કામ કર્યું છે. અને આ ડાબા કાંઠા કેનાલની વાત એ વખતે કેટલી રજૂઆત થતી હતી મારા આદિવાસી ભાઈઓને. આ ડાબા કાંઠા કેનાલના ડાબા કાંઠાથી પાણી ઉપાડીને મેં મારા આદિવાસી ભાઈઓને, મારા કિસાનોને એનો હક આપવાનું કામ કર્યું હતું ભાઈઓ. અને એના કારણે 3 પાક પકાવવા માંડ્યો. સેંકડો કરોડ રૂપિયાનો નિવેશ, અવકાઈ યોજનાનો લાભ મારા આ ખેડૂત ભાઈઓને મળે. મારા આદિવાસી ક્ષેત્રના મારી માતાઓ બહેનોને પીવાના પાણી પહોંચે એના માટે મેં કામ કર્યું. અને આના કારણે પાણીની સુવિધામાં સુધારો થયો. એક સમય હતો ગુજરાતમાં 100 માંથી 25 ઘર એવા હતા કે જ્યાં ઘરમાં પાણી આવતું હોય, હેન્ડપંપ બી દૂર દૂર હોય. આજે ગુજરાતમાં ભૂપેન્દ્રભાઈની સરકારે જે મહેનત આદરી છે, જે કામની મેં શરૂઆત કરી હતી, આજે ગુજરાતના 100 માંથી 100 ઘરમાં પાઇપથી પાણી જવા માટેનું જબરદસ્ત મોટું બીડું ઉઠાવ્યું છે અને મોટા ભાગનું કામ પતી ગયું છે. ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાતમાં આદિવાસી વિસ્તારના એની મૂળ આવશ્યકતા એને પૂરી કરવા માટે અમે વનબંધુ કલ્યાણ યોજનાનો આશરો લીધો. અને અમારા મંગુભાઈ આજે આવ્યા છે. અમારું સૌભાગ્ય છે કે હવે તો મધ્યપ્રદેશમાં ગવર્નર છે. કોઈ કલ્પના કરે, ગુજરાતની આદિવાસી માના ખોળે જન્મેલા મંગુભાઈ આજે મધ્યપ્રદેશના ગવર્નર બેસીને
મધ્યપ્રદેશનું કલ્યાણનું કામ કરી રહ્યા છે અને અમારું સૌભાગ્ય છે આજે આવા શુભ અવસરે સરકારના આ કાર્યક્રમમાં મંગુભાઈ અહીં આવીને આપણને બધાને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે એ આપણા માટે સૌભાગ્યની વાત છે. મંગુભાઈ જ્યારે અહીંયા મંત્રી હતા, દિવસ રાત આદિવાસીઓ માટે મહેનત કરનારો સમર્પિત જીવન અને એક દાગ નહીં, આવા આદિવાસી નેતાઓ પેદા કરવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી થયું છે અને જેનો ગર્વ સમગ્ર દેશનો આદિવાસી સમાજ કરે. અને એ વખતે મંગુભાઈના નેતૃત્વમાં જે કામો શરૂ થયા હતા એ કામો આજે અમારા તાપી જિલ્લામાં, અમારા જનજાતીય જિલ્લામાં અમારી અનેક બેટીઓ દીકરીઓ એના કારણે સ્કૂલ કોલેજ જતી થઈ. ભાઈઓ, આદિવાસી સમાજ અનેક બેટા બેટીઓ સાયન્સમાં ભણવા માંડી, ડોક્ટર એન્જિનિયર બનવા માંડી, નર્સમાં જવા માંડી અને હવે તો વિદેશે જવા માંડી છે. અરે 20-25 વર્ષ પહેલા ઉમરગામથી અંબાજી સુધી અમારો આખો આદિવાસી પટ્ટો ઘણી ગાંઠી આશ્રમ શાળાઓથી ચાલતું. સાયન્સ સ્ટ્રીમની સ્કૂલ તો ક્યાંક રડી ખડી મળે. હવે જો 10મા 12મામાં સાયન્સ ના હોય તો મારો આદિવાસીનો દીકરો કે દીકરી એન્જિનિયર ક્યાંથી થાય, ડોક્ટર ક્યાંથી થાય? આ બધી મુસીબતમાંથી અમે બધું બહાર કાઢ્યું અને એના કારણે આજે મારા આદિવાસી ભાઈ બહેનો ડોક્ટર બની રહ્યા છે, એન્જિનિયર બની રહ્યા છે અને ભણી ગણીને દેશનું, સમાજનું અને આપણા વિસ્તારનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે. આ કામ આપણે કર્યું છે. કોંગ્રેસે ક્યારે આ વિચાર ન કર્યો કે આ કામ કરવા જોઈએ. ભાઈઓ બહેનો, કોંગ્રેસની વિચારણા, કોંગ્રેસનું કામ કરવાની પદ્ધતિ અને અમે આવીને આખી સોચ બદલી નાખી, એપ્રોચ બદલી નાખ્યો. અને આપણે જોયું હશે કે ગઈકાલે ગુજરાતમાં ગાંધીનગરમાં મેં હિન્દુસ્તાનમાં પહેલો એવો મોટો કાર્યક્રમનું શરૂઆત કરી છે, મિશન સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ. મિશન સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ આખી દુનિયાની તોલે આવે, ખાલી ગુજરાતમાં આગળ હોય એવું નહીં, દુનિયાની તોલે આવે એવી ટેકનોલોજી શાળાઓ સુધી કેમ લઈ જવી. અને એમાં જે ગુજરાતમાં શાળાઓ નક્કી કરી છે ને, એમાં 4000 શાળાઓ મારા આદિવાસી પટ્ટાની નક્કી કરી છે. કારણ મને મારા આદિવાસી દીકરા દીકરીઓમાં ભરોસો છે. એમને જો આ શિક્ષણ મળે, દુનિયામાં નામ કમાઈ આપશે, એ મારો ભરોસો મારા આદિવાસી દીકરા દીકરીઓ પર મને છે. ગયા 20 વર્ષમાં આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં 10,000 કરતા વધારે સ્કૂલો બનાવી, એકલવ્ય મોડલ સ્કૂલ અને બેટીઓ માટે રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ બનાવી. દીકરીઓ ત્યાં રહીને ભણે, એમના માટે રમત ગમતની વ્યવસ્થાઓ કરી. આજે ગુજરાતની આદિવાસી પટ્ટાના દીકરા દીકરીઓ ખેલ મહાકુંભ કરો ને સાહેબ, ઇનામ એ જ લઈ જાય. આ તાકાત એમના પર પડી છે. અને નર્મદામાં બિરસા મુંડા જનજાતીય વિશ્વવિદ્યાલય, તો ગોધરામાં ગોવિંદ ગુરુ વિશ્વવિદ્યાલય, જનજાતીય યુવાઓ માટે આ કામ અમે કર્યું છે. આદિવાસી બાળકોને મળતી સ્કોલરશીપ, એમાં પણ બજેટ ડબલ વધારી દીધું છે. એકલવ્ય વિદ્યાલયની સંખ્યા અમે અનેક ઘણી વધારી દીધી છે. અમારે આદિવાસી બાળકોને ભણવાનું મળે, એને શિક્ષણ મળે, સારામાં સારું શિક્ષણ મળે. વિદેશમાં જઈને ભણવું હોય તો એમાંય આર્થિક મદદ કરવાની અમે યોજના કરી છે. આજે દુનિયાભરમાં મોટા મોટા દેશોમાં અમારા આદિવાસી સંતાનો શાનદાર કામ કરી રહ્યા છે. અમારી સરકાર જે રીતે પારદર્શિતા લાવી છે, ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત કામો કર્યા છે, ખેલો ઇન્ડિયાના અભિયાન ચલાવ્યા છે, અમારા આદિવાસી બાળકોને અવસર મળી રહ્યા છે. ભાઈ બહેનો, વનબંધુ કલ્યાણ યોજના લઈને જ્યારે હું ગુજરાતમાં આવ્યો હતો, એ યોજના આજે પણ અમારા ભૂપેન્દ્રભાઈ આગળ વધારી રહ્યા છે. અને 1 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધારે એમાં વપરાના છે. 1 લાખ કરોડ રૂપિયા ખાલી અમારા ઉમરગામથી અંબાજી સુધીના આદિવાસી પટ્ટામાં. ભાઈઓ, અને એના બીજા ચરણનું કામ ફરી બીજા 1 લાખ કરોડ રૂપિયા એનાથી પણ વધારે ખર્ચ કરવામાં આવ્યો. અને આ બાળકોને અનેકો નવા શાળાઓ, હોસ્ટેલો, મેડિકલ કોલેજ, નર્સિંગ કોલેજ એક પછી એક વિસ્તાર થતો જ ગયો. અને આ યોજનાની અંતર્ગત આદિવાસીઓને 2.5 લાખ કરોડ રૂપિયા, 2.5 લાખ
ભાઈઓ બહેનો, આજે દેશભરની અંદર આટલો મોટો ખર્ચો સરકાર રહી છે, એમાં લગભગ 2.5 લાખ ઘર બનાવવાનું કામ મારા ગુજરાતમાં આદિવાસી ભાઈ બહેનો માટે થયું છે. અમારા આદિવાસી ભાઈઓને પાકું ઘર મળે, એમને જમીનના પટ્ટા મળે, એની માલિકી હોય, એના માટે આપણે કામ કર્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં ગયા 5-7 વર્ષ ગણો, 6 લાખથી વધારે ઘર, 1 લાખ આદિવાસી પરિવારો, એમને જમીનના પટ્ટા, આ કામ આપણે કરી શક્યા છે. ભાઈઓ, મને યાદ છે જ્યારે ગુજરાતમાં આપે મને સેવા કરવાનો અવસર આપ્યો અને જે જનજાતીય સમાજમાં કુપોષણની સમસ્યા આવતી, અમારી દીકરીઓ 11 વર્ષ, 12 વર્ષ, 13 વર્ષની થાય, એના શરીરનો જે વિકાસ થવો જોઈએ, એમાં મુસીબત, કુપોષણ, સિકલ સેલ, પારિવારિક મુસીબતો, આ બધાને અમે ચિંતા કરી અને બાળકોને તો સંજીવની દૂધ યોજના દ્વારા ગામડે ગામડે દૂધ પહોંચાડ્યું, ફોર્ટિફાઈડ અનાજ પહોંચાડ્યું. આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં 1,500 જેટલા સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રો શરૂ કર્યા. સિકલ સેલ જેવી બીમારી સામે મેં આખા દેશમાં અભિયાન ઉપાડ્યું છે. દુનિયાભરમાંથી સારામાં સારી જે એના માટે સારવાર મળતી હોય, એના માટે આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ, જેથી કરીને સદીઓથી મારા આદિવાસી પરિવારો પેઢી દર પેઢી સિકલ સેલની બીમારીમાં મુસીબતમાં જીવે છે, એમાંથી એને મુક્તિ મળે, એના માટે ભગીરથ કામ આપણે કર્યા છે. ભાઈઓ બહેનો, અમારું કામ સમસ્યાઓથી મુક્તિ મળે જેટલી જલ્દી મૂકે, એની સાથે સાથે પોષણ અભિયાન દ્વારા આખા દેશના બાળકો સ્વસ્થ બને, ગર્ભાવસ્થા માટે એ સમયે અમારી માતાઓ બહેનોને પૌષ્ટિક ભોજન મળે, એના માટે હજારો રૂપિયાની કીટ, એની મદદ આજે કરી રહ્યા છીએ. માતાઓ હોય, બહેનો હોય, બાળકો હોય, એને સમય પર ટીકા લાગે, એને કોઈ લકવા જેવી બીમારીઓ ના મારી જાય, કોઈ ગંભીર પ્રકારની માંદગી આ નાના નાના ભૂલકાઓના જીવનમાં ઘૂસી ના જાય, એના માટે ઇન્દ્રધનુષ યોજનાનો આપણે ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. એટલું જ નહીં, 2.5 વર્ષથી અધિક સમય ગયો જ્યારે પૂરા દેશમાં 2.5 વર્ષ કરતા વધારે સમય, વિચાર કરો ભાઈઓ, આ કોરોનાની મહામારી આવી, આખી દુનિયાને હલાવી નાખી. આપણે આ સ્થિતિમાં પહેલું કામ કયું કર્યું? નક્કી કર્યું કે આ મુસીબતમાં મારા જે ગામડામાં, જંગલોમાં, ગરીબીમાં જીવનારા, મધ્યમ વર્ગની જિંદગી જીવનારા 80 કરોડ, દુનિયા આંકડો સાંભળે ને તો એમની આંખો ફાટી જાય છે. 80 કરોડ લોકોને 2.5 વર્ષ સુધી એમને મફત અનાજ મળે અને ગરીબના ઘરમાં ક્યારે ચૂલો ન ઓલવાય, એની ચિંતા અમે કરી અને 3 લાખ કરોડ રૂપિયા આ મારા ગરીબોના કલ્યાણ માટે વાપરવાનું સદભાગ્ય અમને મળ્યું અને આપના આશીર્વાદ અમને મળી રહ્યા છે. કોઈ પરિવાર ભૂખ્યું ના રહે, કોઈ સંતાન રાત્રે ભૂખ્યું ન સૂઈ જાય, એની ચિંતા કરનારા અમે લોકો છીએ. અમારી માતાઓ બહેનો જંગલમાં લાકડા વીણવા જાય અને ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ વાળા જોડે કેટલી તકરારો થાય, ઘરમાં લાકડાના ધુમાડા કરીને આંખો ખતમ થઈ જાય, ચૂલામાં લાકડા બાળી બાળીને જિંદગી પૂરી થઈ જાય. અમે એમને ગેસના કનેક્શન આપ્યા, ગેસના બાટલા આપ્યા અને હું તો ભૂપેન્દ્રભાઈને અભિનંદન આપું છું કે આ દિવાળીમાં 2 બાટલા એમણે મફત આપવાનું નક્કી કરી દીધું. ભાઈઓ, અમારી માતાઓ બહેનોના આશીર્વાદ અમને નવા નવા કામ કરવાની તાકાત આપે છે. ભાઈઓ, આના કારણે હજારો પરિવારોનો લાભ મળ્યો છે. આપણે આયુષ્માન ભારત યોજના લાયા, 5 લાખ રૂપિયા સુધી આપને કઈ બીમારી આવે, 5 લાખ રૂપિયા સુધીનું બિલ આ તમારો દીકરો ભરવા તૈયાર છે. 5 લાખ. અને દર વર્ષે, એક વખત નહીં, દર વર્ષે. એનો અર્થ એ કે તમે જો હજુ 40 વર્ષ જીવો તો તમને દર વર્ષે 5-5 લાખ રૂપિયા એને તમારે બીમારીમાં કામ આવે. આયુષ્માન યોજના એટલે આ કાર્ડ એવું છે સોનાની લગડી જેવું. જેમ સોનાની લગડી જઈને ક્યાં જાઓ અને પૈસા તરત મળી જાય, એમાં આયુષ્માન કાર્ડ સોનાની લગડી જેવું છે. એ તમે લઈને જાઓ
એટલે મોટામાં મોટી હોસ્પિટલ હોય પણ એના દરવાજા ખુલી જાય અને તમારી માંદગી હોય તાત્કાલિક ઓપરેશનની જરૂર હોય તો ઓપરેશન થઈ જાય. એટલું જ નહીં, ખાલી તમે તાપીમાં વ્યારા કે સુરત હોય એવું નહીં, તમે મુંબઈ હો, કલકત્તા હો, દિલ્હી હો, ક્યાંય પણ થઈ જાય તો એ લગડીની જેમ પેલું કાર્ડ તમને કામ આવે. કાર્ડ બતાવો, મોદી સાહેબનો ફોટો જુએ ને, દરવાજા ખુલ્લા. ભાઈઓ, ગરીબો માટે આ કામ અમે કરીએ છીએ. અમારા આદિવાસી સમાજને, અમારા ગરીબ સમાજને કોઈ તકલીફ ના પડે એની અમે ચિંતા કરતા હોઈએ છીએ. અમારો આદિવાસી સમાજ ભારતના સ્વાતંત્ર્યતા આંદોલનમાં કેટલું મોટું યોગદાન, કેટલા વીર પુરુષોએ બલિદાન. અરે 20-22 વર્ષની ઉંમરે અમારા આદિવાસી ભગવાન બિરસા મુંડા એણે પોતાની જિંદગી ખપાવી દીધી હતી ભાઈઓ. પરંતુ ભૂતકાળની સરકારોએ ભૂલાઈ દીધા. અનેક બાળકો હશે જેમનું બિરસા મુંડા નામ અમારા આયા પછી સાંભળ્યું હશે. અને અમે હવે તો 15મી નવેમ્બર બિરસા મુંડા જન્મ જયંતિને આદિવાસી ગૌરવ દિવસ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કર્યું છે ભાઈઓ. આપ આશ્ચર્ય થશે ભાઈઓ, મને કોઈ આદિવાસી સમાજ સદીઓથી આ દેશમાં છે કે નથી? છે કે નહીં ભાઈઓ? આ આદિવાસી સમાજ સદીઓથી છે કે નથી? ભગવાન રામના જમાનામાં આદિવાસી હતા કે નહોતા? અમારી શબરી માતા ભગવાન રામના જમાનામાં હતા કે નહોતા? પરંતુ દેશ આઝાદ થયો જ્યાં સુધી અટલજીની સરકાર ના બની ત્યાં સુધી આદિવાસીઓના કલ્યાણ માટે કોઈ મંત્રાલય જ નહોતું. બોલો, પહેલી વાર ભાજપની સરકાર બની ત્યારે આદિવાસીઓ માટે અલગ મંત્રાલય દિલ્હીમાં બન્યું અને આદિવાસીઓ માટે અલગ બજેટ ફાળવ્યું અને પછી આદિવાસીઓ માટે ધ્યાન કેન્દ્રિત થયા. આ કામ કોંગ્રેસ વાળા કરી શક્યા હોત પણ એમને ના સૂઝ્યું. આ ભાજપ વાળા આયા 20 વર્ષ પહેલા પહેલી વાર દેશમાં આદિવાસીઓ માટે અલગ ખાતું મંત્રાલય બન્યું, અલગ બજેટ બન્યું અને એના વિકાસ માટે કામ થાય છે. અટલજીની સરકારે ગ્રામ સડક યોજના બનાવી હતી. આદિવાસી પટ્ટામાં ગામડા સુધી સડક જાય માટેની ચિંતા કરી હતી. ભાઈઓ બહેનો, આ ડબલ એન્જિનની સરકારની ડબલ ઈચ્છા શક્તિ એ આદિવાસીઓના હિતો માટે કામ કરી રહી છે. આ અમારી સરકાર છે જેણે એમએસપીના દાયરામાં બધા ઉત્પાદનોમાં 12,000 થી વધારીને 90,000 કરી દીધા. 90,000 અમારા આદિવાસી વિસ્તારમાં પેદા થતી ચીજો એ અમે જોડી. એટલું જ નહીં, જે ગુમંત જનજાતિઓ છે એના કલ્યાણને પણ અમે મોખરે લીધી અને એમના માટે અલગ બોર્ડનું ગઠન કર્યું. અમે દેશમાં પહેલેથી જે ચાલતો હોય, અમે વિચાર કરો કેવો કાયદો હતો. અંગ્રેજોએ તો પોતાના લાભ માટે કાયદો કર્યો. અમારા આદિવાસી ભાઈઓનો ગુનો શું? સાહેબ, તમે વાંસ ન કાપી શકો. બોલો, આવા કાયદા. અને વાંસ કાપો તો ગયા જેલમાં. અરે મારો આદિવાસી ભાઈ જો વાંસ કાપે ને તો એમાંથી વસ્તુઓ બનાવીને વેચીને એની રોજીરોટી કમાતો હોય. મેં આવીને કાયદો બદલી નાખ્યો. મેં કહ્યું ભાઈ આમ વાંસ છે ને ઝાડ નથી, આ વાંસ તો ઘાસ છે. ઘાસ જેમ ઘાસ કોઈ પણ કાપી શકે એ વાંસની ખેતી કોઈ બી કરી શકે, વાંસ કાપી શકે અને વાંસ વેચી શકે. આ મારા આદિવાસીઓનો અધિકાર છે. અંગ્રેજોના જમાનાનો કાયદો આ તમારા દીકરાએ આવીને એને ખતમ કર્યો અને આજે મારા આદિવાસીઓ વાંસની ખેતીના માલિક બની ગયા ભાઈઓ. અને 8 વર્ષમાં અમે આદિવાસીઓના કલ્યાણ માટે બજેટ 3 ગણા કરી દીધું ભાઈઓ. આ બધા પ્રયાસો અમારા આદિવાસી ભાઈઓને રોજગાર મળે, અમારી આદિવાસી દીકરીઓને પ્રગતિ કરવાનો અવસર મળે, સ્વરોજગાર કરતા થાય, એના માટે આમ કામ કરવા લાગ્યા. અને ભાઈઓ બહેનો, આજે તો દેશનું ગર્વ છે, રાષ્ટ્રપતિ પદ ઉપર એક આદિવાસી દીકરી બેઠી હોય, પહેલી વાર દેશમાં બન્યું હોય. ગવર્નર તરીકે એક આદિવાસી માતાના કુખે ગરીબીમાં જન્મેલો અમારા મંગુભાઈ ગવર્નર બનીને બેઠા હોય. આ પરિવર્તન અમે લાયા છે ભાઈઓ. અમે આદિવાસીઓએ જે સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં કામ કર્યું, આઝાદીની લડાઈ લડ્યા, અંગ્રેજો સામે ક્યારેય ઝૂક્યા ન હોય એવી આદિવાસી સમાજની સેંકડો ઘટનાઓ છે, બલિદાનની ઘટનાઓ છે.
એને બધા ભૂલી ગયા હતા. મેં નક્કી કર્યું છે રાજ્ય જ્યાં આદિવાસીઓની આવી ઘટના હોય એના મોટા મોટા મ્યુઝિયમ બનાવીશું અને બાળકોને લઈ જઈશું જોવા માટે કે ભાઈ જુઓ આપણે બધા સુખેથી જીવીએ છીએ ને, કારણ કે અમારા આદિવાસી ભાઈઓએ આટલા બધા બલિદાન આપ્યા હતા ને એના કારણે આપણે સુખેથી જીવીએ છીએ. જરા એમને પગે લાગો, એમના પગની રજ લો. આ મારે ભાવિ પેઢીને શીખવાડવું છે. ભાઈઓ બહેનો, આ ડબલ એન્જિનની સરકાર પર્યટનના ક્ષેત્રમાં પણ અનેક કામો કરી રહી છે. આજે તમે વિચાર કરો, આ દેવ મોગરા, ગુજરાતનો એકેય મુખ્યમંત્રી કોઈ દી દેવ મોગરા નામ નહોતું સાંભળ્યું. હું દેવ મોગરા ગયો હતો અને ત્યાર પછી દેવ મોગરાનો મેળો હોય તેની વ્યવસ્થા હોય કેટલી બધી બદલી નાખી. ભાઈઓ, આ સાપુતારા અમારું કેવું આખી રોજીરોટીનું કેન્દ્ર બની ગયું. ભાઈઓ, આ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એ આખા પટ્ટાના અમારા આદિવાસી ભાઈઓને રોજગારનું કેન્દ્ર બની ગયું. વિકાસની સાહેબ જબરજસ્ત ઝડપ આવી ગઈ છે. આજે આના માટે થઈને બેને જોડતો રસ્તો અને એમાં બધા વચ્ચે તીર્થક્ષેત્રો આવશે. તમે વિચાર કરો કે કેટલી મોટી કમાણીના સાધનો અમારા આદિવાસીઓને ઘર આંગણે ઊભા થશે. હવે એમને રોડના કાળા ડામરના કામ કરવા માટે શહેરની ફૂટપાથ પર જીવવું પડે એ જમાના જતા રહ્યા. એ તો પોતાના ઘર આંગણે બેસીને રોજીરોટી કમાઈ શકે એવી મારે તાકાત આપી છે અને એ કામ મારે કરવું છે. ભાઈઓ, વિકાસની આ ભાગીદારી ગરીબમાં ગરીબ માણસને સશક્ત બનાવે એના માટે હોય છે. અમારા જનજાતીય યુવાઓના સામર્થ્યને વધારવા માટે આ ડબલ એન્જિનની સરકાર લગાતાર પ્રયાસ કરી રહી છે. સબકા પ્રયાસ આ મંત્ર લઈને અમે ચાલી રહ્યા છીએ. સમાજનો છેવાડાનો માનવી પણ સમાજના વિકાસમાં ભાગીદાર બને અને છેવાડાના માનવીના ભલા કરવા માટે સમાજનો આગળ પડતો સમાજ હોય તો પણ એની જવાબદારી સંભાળે આવી એક ભૂમિકા લઈને કામ કરી રહ્યા છીએ. ભાઈઓ બહેનો, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારો પૂર્ણ રૂપે ગરીબોના કલ્યાણ માટે છે, આદિવાસીઓના કલ્યાણ માટે છે. દલિત હોય, પીડિત હોય, શોષિત હોય, વંચિત હોય, એમનું કલ્યાણ અમારા હૈયે ઠરેલું છે. અને એટલે જ હું જોઉં છું આટલી મોટી સંખ્યામાં આવીને આપ સૌ આશીર્વાદ આપો છો. આપના આશીર્વાદ એ અમારી ઉર્જા છે, આપના આશીર્વાદ એ અમારી પ્રેરણા છે, આપના આશીર્વાદ એ અમારું સામર્થ્ય છે, આપની આશીર્વાદ એ અમારા કામ કરવાના સંકલ્પ છે, આપના આશીર્વાદ એ અમારું જીવન આપના માટે ખપાવવા માટે છે. અને આ જ આશીર્વાદની મૂડી લઈને આવનારા દિવસોમાં પણ નિરંતર આપની પ્રગતિ કરતા રહીએ, આપની સુખ સુવિધા માટે કામ કરતા રહીએ એવા આશીર્વાદ બન્યા રહે એ જ કામના સાથે આટલા બધા વિકાસ કામો આપના ચરણે ધરીને મારી વાતને વિરામ આપું છું. બે હાથ ઉપર કરીને પૂરી તાકાતથી બોલીએ ભારત માતા की और जोर से भारत माता की और जोर से भारत माता की. खूब खूब धन्यवाद. ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપના આ ઉર્જાવાન વક્તવ્ય માટે. જનજનનો વિશ્વાસ ભેગો થાય ત્યારે શ્રેષ્ઠ વિકાસ શક્ય બને છે અને આજે ગુજરાતમાં વિકાસોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે. અંતરિયાળ વિસ્તારમાં રહેતા પ્રજાજનોના વિકાસ થકી, તેમના અધિકારોના રક્ષણ થકી, એમના સામાજિક, શૈક્ષણિક, આર્થિક, સાંસ્કૃતિક વિકાસ થકી આજે આપે જે નવી ભેટ આપી છે તેનાથી અહીં રાજીપાના રંગોની રંગોળી પુરાઈ છે, નવી આશારૂપી તોરણ બંધાયા છે અને વિશ્વાસની જ્યોત પ્રગટી છે. ખૂબ ખૂબ આભાર આપના આગમન માટે, આ પ્રગતિ પ્રકલ્પોની ભેટ આપવા માટે, આ ભોળા વનબાંધવોના જીવનમાં ખુશીઓની સોગાત લાવવા માટે આપનો ઋણ સ્વીકાર. દિવાળીની શુભકામનાઓ સાથે આપ સૌનો सीधा प्रसारण आप गुजरात के तापी से देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद वहां पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया और तापी में प्रधानमंत्री ने 1970 करोड़ रुपए यानी करीब करीब 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी. इनमें बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं वो जलापूर्ति से जुड़ी हुई हैं. ख़ासतौर पर तापी और नर्मदा ज़िले के जो आदिवासी इलाके हैं उनमें जलापूर्ति को लेकर ये परियोजनाएं शामिल हैं, जिसके व्यारा में
वो जगह जिसका तापी ज़िले में जो व्यारा जगह है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसका सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।